Udah, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah semuanya yang dirahmati Allah, mari kita awali majelis kita ini dengan sama-sama beristighfar kepada Allah dan membaca Sayyidul Istighfar dengan harapan mudah-mudahan dengan segala kekurangan majelis kita ini Allah berkenan meridhoi dan menerimanya menjadi majelis yang istiqomah, yang membawa barokah, manfaat juga maslahah baik untuk agama, dunia dan akhirat kita. Amin amin Allahumma amin. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنية لرضا الله لحصول شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقضاء حوائجنا وحوائجكم من حوائج الدين والدنيا والآخرة ولفتوح قلوبنا وقلوبكم وقلوبهم فتوح العارفين وفتوح العلماء العاملين والصالحين وعلى ما نهوا بسلفنا الصالحون أجركم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وقال العارفين سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه سيدنا الشيخ الحسن علي الشاذلي رضي الله عنه إلى حضرة جميع مشايخنا الأحياء منهم والأموات خاصة إلى حضرة مجيء علي جودي عبد الحميد كيجي محروس علي كيجي نواوي كيجي عبد الكريم مشايخ معاذ البيوم مشايخنا في مؤسسة مطال الهدى والألوانية مؤلف الكتب التي تعلمناها وعلمناها خصوصا حضرة سيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي وإلى حضرة رمكي جرة الأسناوي إلى حضرة جميع من أجازنا من المشايخ المنتهى خاصة إلى حضرة وكيج أمجد الحفيظ عند الله علينا بركات وكرامات وشفاعات في الدين والدنيا والآخرة ورحمهم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بدأنا والحمد لربنا والصلاة والسلام للنبي حبيبنا يا الله يا ربنا أنت مقصودنا رضاك مطلوبنا دنيانا وأخرانا يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا خبير يا باسط يا خفيض يا رفيع يا معز يا مذل يا سميع يا بشير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا راقب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا مرشي يا مبدئ يا معيد يا محيي
يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا ولي متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميل يا غني يا مغني يا مانع يا ضر يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحي أجسادنا دائم حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر بعدنا والقرب رجعنا آخرا للمنى بلغ مقاصدنا واقض هوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. الفاتحة. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Mushola Ar-Rahman Perumahan Pondok Pelangi 3, yang juga sangat kami hormati, kami muliakan segenap tokoh masyarakat yang ada di Perumahan Pondok Pelangi 3, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah semuanya yang kami hormati, kami muliakan. Mudah-mudahan barokah hadirnya kita di majelis kemuliaan ini benar-benar menjadi wasilah Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan ridha, rahmat serta ampunannya kepada kita semua,
Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keselamatan, kemuliaan, dan kebahagiaan dunia sampai akhirat kita. Amin amin Allahumma. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari tiada pernah bosan senantiasa kita panjatkan dengan memperbanyak mengucapkan kalimat tahmid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang sungguh hanya karena semata-mata limpahan karunia-Nya lah pagi hari ini kita kembali bisa bermujalasah bersama di majelis yang agung dan mulia, majelis zikir, majelis ilmu, majelis doa, dalam keadaan tetap iman dan Islam kita, juga sehat jasmani dan rohani kita. Sholawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehariban beliau, junjungan alam, sang pembawa pelita Islam, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan ucapan doa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua benar-benar diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya dan kelak di hari kiamah mendapatkan syafaatnya. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah semuanya yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kajian rutin kita, kitab Pasolatan karya beliau Romo Kiai Haji Raden Asnawi Kudus. Pagi hari ini pembahasan tentang rukun sholat duduk di antara dua sujud. Itu ya, sujud sudah kita bahas tata caranya yang benar. Sujud itu pada 7 anggota sujud. 1 sebagian jidat, 2 dan 3 telapak tangan kanan kiri kita, 4 dan 5 kedua lutut kita, 6 dan 7 jari-jari kaki kita bagian dalam. Ini kaul yang kuat, 7 anggota sujud yang harus diletakkan di tempat sholat kita. Tak boleh sholat kedua kakinya gantung, itu nggak boleh. Begitu juga kedua kaki dan seluruh anggota sujud tadi sekali lagi diletakkan di tempat sholat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharaini amin. Bab menjelaskan tentang carane lungguh antarane sujud loro. Cara duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud ini termasuk rukunnya sholat. Tak boleh ditinggalkan. Semisal kita sholat buru-buru dan itu sholat wajib, tetap sesudah sujud harus ada duduk di antara dua sujud. Tak boleh lalu sujud bangunnya nggak sampai duduk, sujud kembali, itu nggak boleh. Harus ada duduk di antara dua sujud. Yen wis rampung oleh maca mau, kalau sudah selesai membaca zikir sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, sambil diangan-angan maknanya ya. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi,
dan juga segala puji untuknya. Angan-angan Allah Maha Tinggi. Kita ini amat sangat rendah jika dibanding Allah, sehingga tak layak ada kesombongan dalam hati kita. Tak layak ada merasa kita lebih baik daripada yang lain. Yang layak punya sifat sombong hanya Allah. Selain Allah tidak layak punya sifat sombong. Sombong itu apa? Batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu tidak mau menerima kebenaran. Apalagi kalau kebenaran itu datangnya dari orang-orang yang kita benci. Sebenar apapun kita katakan salah. Tapi kalau datangnya dari orang-orang yang kita sedang cocok, kita sedang suka, meskipun salah, kita benar-benarkan. Ini nggak boleh, ya. Yang benar, katakan benar. Tapi bukan membela yang benar, ya. Karena itu slogannya PKB. PKB membela yang benar. Yang salah datang dari siapapun, yaqulul haqqa walau kana murra, meskipun pahit kita rasakan, ya kita katakan salah. Ada orang yang batrul haq, sulit nerima kebenaran. Dinasihati nggak masuk, ditambah lagi yang nasihati itu dia lagi nggak suka. Sebenar apapun dikatakan. Yang kedua, wa ghamtun nas, merendahkan manusia lain, merasa dirinya lebih baik daripada si fulan, baik ilmunya, baik amaliyahnya, itu sombong. Kalau dua sifat ini ada pada diri kita dan terus kita biarkan, tidak segera kita hentikan, kita taubati, lalu keburu mati kita, la yadkhulul jannah, tidak akan bisa masuk surga man fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Orang yang mati dalam keadaan dalam hatinya ada sifat sombong meskipun hanya sebobot biji dzarrah. Dzarrah itu banyak makna, ya. Ada guru kita yang memberi makna dzarrah sak bobote semut kuda, semut yang paling kecil, warnanya hitam, sama sekali nggak punya bobot. Dzarrah ada juga yang memberi makna sak bobote wiji sawi. Tahu sawi, ya? Tahu sawi nggak? Yang seperti apa? Saya kayaknya kok nggak pernah lihat juga. Mie ayam. Itu daunnya itu. Nah, sawi itu punya buah mungkin, ya, dan bijinya sangat-sangat kecil, nggak ada bobot. Meskipun seberat itu kesombongan yang ada dalam hati kita, tidak segera kita tobati, keburu mati. Apa kata Nabi? La yadkhulul jannah. Jangan mimpi kamu bisa masuk surga. Mengapa? Sebab di antara perkara yang bisa menyebabkan orang mati tanpa iman itu sombong. Sombong itu apa? Tidak mau nerima kebenaran dan merasa dirinya lebih baik daripada yang lain. Tak pernah mau merasa salah. Yang salah kamu, yang salah mereka, yang salah dia, aku benar. Hati-hati ini penyakit. Makanya ketika kita membaca Subhana Rabbiyal A'la, diangan-angan maknanya, jangan buru-buru. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi, aku sangat rendah sehingga nggak layak
sombong. Kita bisa melakukan apapun, kebaikan sekecil apapun, tanpa pertolongannya Allah tidak akan mungkin kita bisa melakukannya. Kita bisa hadir di pagi hari ini, di majelis yang mulia ini, itu ya karena mendapatkan pertolongannya Allah. Bukan kok semata-mata karena kita sedang sehat, karena kita sedang kuat, karena kita sedang punya waktu luang. Bukan. Banyak kok saudara-saudari kita yang saat ini lebih sehat dari kita, waktu luangnya lebih banyak dari kita, tapi karena tidak dipilih oleh Allah sehingga Allah enggak membimbingnya, ya mereka tidak hadir di majelis mulia, nganggur, atau bahkan naudzubillah mereka menyibukkan dirinya dengan kegiatan-kegiatan yang terlarang, bermaksiat kepada, sehingga syukur kita ya. Lalu setelah sujud, bangun dari sujud, baca takbir Allahu Akbar. Yang diangkat yang mana dulu? Luwe dhisik bathuke diangkat. Kepala dulu yang diangkat, Allah, kepala dulu yang diangkat. Banjur tangan lorone setelah kepala diangkat, lalu kedua tangannya diletakkan di mana? Di atas paha kita dalam posisi mekar epe-epe lan trijine kabeh. Jangan dirapatkan, tapi dalam keadaan direnggangkan, diletakkan di atas kedua paha. Ujung jari tangan kita ini lurus dengan lutut kita. Dulu kalau kita diajarin sholat sama orang tua kita, ya sebenarnya nggak ada dalilnya ya, tapi nakut-nakuti agar benar sholat kita. Kalau kita pas bangun dari sujud, lalu jari-jari kita melebihi lutut, semisal ini lutut kok begini, oh ini langsung dipukul. Ayo sejajarkan dengan lutut. Kalau melebihi begini dipotong malaikat nanti jarimu. Nah ini nggak ada dalil, cuma nakut-nakuti agar terbiasa sholat kita tertib. Ya, jadi andikan ini pupu, tahu pupu apa? Paha. Ketika kita bangun dari sujud menuju ke duduk di antara dua sujud, yang kita angkat apanya dulu? Ke kelapa, kepala. Kemudian dua tangan kita letakkan di atas kedua paha. Jangan genggam, jangan menggenggam, jangan dirapatkan, tapi direnggangkan secukupnya. Juga nggak boleh sampai seperti ini. Diletakkan di dua paha. Posisi ujung jari ini di atas lutut. Jangan melebihi dari lutut. Paham ya? Melebihi dari lutut. Duduknya bagaimana? Duduk terbaiknya duduk iftiros. Duduk iftiros itu, iftiros maknanya alas. Karena praktek duduk iftiros, telapak kaki kiri kita bagian dalam kita jadikan alas duduk kita. Kita jadikan alas duduk kita. Ya duduk tahiyat awal itu, maklum ya. Kalau duduk tahiyat akhir namanya duduk tawaruk. Tawaruk maknanya bokong. Tahu bokong? Pantat. Mengapa disebut duduk tawaruk? Sebab ketika kita duduk, yang menjadi alas tumpuhan tubuh kita saat duduk itu warokun, pantat atau bokong kita. Jadi duduk yang terbaik iftiros. Iftiros yang terbaik prakteknya perlu dipraktekkan.
harus ada yang mempraktekkan. Tapi maklum ya, prakteknya kaki kiri dijadikan alas, kaki kanan posisinya seperti sujud. Posisinya seperti sujud, jinjit. Jari telapak kaki kanan ini dijadikan seperti orang yang jinjit. Paham ya? Itu yang terbaik. Tapi andai saat duduk di antara dua sujud, duduknya tidak duduk iftiros, bagaimana? Sah sholat kita. Duduknya tawaruk semua karena lebih nyaman, sah. Atau mungkin satu dua hal nggak biasa duduk iftiros, nggak biasa duduk tawaruk, sebab sudah terlalu lama biasa main gaple kalau malam, duduknya duduk ngingkrang, sah. Orang main gaple itu kan duduknya seenaknya sendiri. Kadang sebab terlalu terbiasa, kaki untuk duduk tahiyat awal akhir itu kaku, nggak apa-apa. Tidak ada keharusan duduk dalam sholat itu harus duduk iftiros, duduk tawaruk. Meskipun utamanya selain tahiyat akhir duduknya iftiros. Yang lebih nyaman duduk bersila, monggo. Monggo, gak masalah. Dengan tetap meletakkan kedua tangan di atas paha, ujung jari tangan sejajar dengan apa? Lutut. Jangan melebihi lutut. Ayah saya kalau ngajarin, ayo dipotong malaikat nanti. Nah itu nggak ada dalil. Cuma ditakut-takuti agar sejak kecil sholat kita tertib. Paham ya? Sholat kita tertib. Ya. Kemudian setelah duduk yang sempurna, baca doa duduk di antara dua sujud. Hafal semua ya, Bu? Kok lemes banget? Hafal enggak doa duduk di antara dua sujud? Bapak-bapak, hafal ya? Saya baru kenal sholat kemarin Pak Ustadz. Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Karena doa itu sunnah. Tapi ya hafal lebih baik. Ayo dibaca bareng-bareng doanya bagaimana? Bareng-bareng kompak 1 2 3. Rabbil Rabbil firli, minta ampun. Jangan-jangan Pak, khusyuk dalam sholat itu bagi orang awam artinya mengangan-angan makna kalimat sholat yang dibaca. Kalau nggak bisa secara detail, secara umum, pokoknya doa ini itu minta ampun, minta sehat, minta disempurnakan. Kalau detailnya, Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosaku, warhamni, kasih sayangi diriku, wajburni, sempurnakan kekuranganku, ibadahku banyak kurangnya, sempurnakan ya Allah. Tak ada zat yang bisa menyempurnakan kekurangan ibadah hambanya kecuali Engkau. Jangan-jangan warfa'ni, angkat derajatku, warzuqni, kasih rizki padaku. Terus apa? Wahdini, terus bimbing aku, beri hidayah dan petunjukmu. Karena kalau nggak dapat bimbingan, meskipun tiap hari kiai besar, ustadz hebat, bimbing kita nggak masuk. Ada doa yang sangat disunahkan dibaca setiap habis sholat, biar kita ini benar-benar down, nggak ada perasaan bisa ini, bisa itu. Doa itu adalah Allahumma la mani'a lima
a'taitah. Ya Allah, sungguh tidak akan ada yang bisa menghalangi satu kebaikan ketika engkau berkehendak memberikannya. Si fulan musuhnya banyak, pokoknya jangan sampai dia usahanya maju, dihalangi dengan berbagai macam cara agar usahanya hancur. Tapi kalau Allah berkehendak a'taita, meskipun jin, setan, manusia kumpul jadi satu untuk menghalanginya, tetap dia dapat kebaikan. Wala mu'tiya lima mana'ta, sebaliknya kalau Allah berkehendak menghalangi rizki si fulan, meskipun jin manusia kumpul jadi satu memberikan modal untuk usaha kepada si fulan, miliaran bahkan ratusan, tapi kalau Allah menghalanginya, gak akan dia bisa bangkit lewat modal-modal besar tersebut. Biar down itu, biar kita ini gak merasa bisa melakukan apapun, semuanya Allah. Wala hadiya lima adlalta, gak ada orang mendapatkan hidayah ketika Allah berkehendak menyesatkannya. Meskipun yang terus menerus ngasih bimbingan, ustadz, kiai besar, bahkan nabi sekalipun, kalau Allah tidak berkehendak memberikan hidayah, mereka tetap dalam kesesatan. Abu Lahab, paman kandungnya Nabi, dalam kesesatan. Abu Thalib, nah ini yang nggak masuk akal. Tapi semua ada hikmah dan pelajaran bahwa tugas kita hanya dakwah. Masalah yang menerima dakwah kita sadar atau tidak, urusan Allah. Abu Thalib itu kurang apa coba? Nabi ikut beliau mulai umur 8 tahun sampai dinikahkan. Abu Thalib sangat mencintai Nabi dibanding cintanya kepada anak-anak kandungnya. Diajarin menggembala kambing, diajarin berdagang, sampai nikah yang nikahkan Abu Thalib. Sampai ketika Nabi memproklamirkan bahwa aku ini Nabi dan utusan, yang membackup penuh dakwahnya Nabi Abu Thalib. Karena beliau seorang tokoh yang sangat disegani, tokoh-tokoh kafir Quraisy itu segan kalau mau mendolimi Nabi secara fisik ketika Abu Thalib masih hidup. Tapi karena Allah tidak berkehendak memberikan hidayah kepada Abu Thalib, meskipun tidak memusuhi Nabi, sebaliknya mendukung penuh perjuangan dakwah Nabi, Abu Thalib mati dalam keadaan tidak beriman. Iman kepada Allah, tapi juga iman kepada yang lain, sebagaimana umumnya orang-orang kafir musyrik Mekah waktu itu. Ini hidayah. Sehingga santai saja, yang penting kita nyampaikan kebenaran, diterima baik, gak diterima ya gak masalah, harapan kita diterima, itu urusan Allah. Wala hadiya lima adlalta, gak ada yang bisa ngasih hidayah kalau Allah sudah berkehendak ini sesat, gak dapat hidayah. Istrinya Nabi Nuh, anaknya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut tidak beriman kepada Allah. Apalagi yang nyampaikan dakwah ustadz-ustadz seperti kita yang masih malas ibadah, yang masih sering nuruti nafsu. Nabi dan Rasul, Nabi Nuh masuk golongan Nabi Ulul Azmi, itu pun gak bisa ngasih hidayah pada istrinya dan anaknya. Itu makna wala hadiya lima adlalta. Kalau Allah berkehendak nggak ngasih hidayah, maka tidak akan bisa dapat hidayah. Lah mudah-mudahan kita semua dan orang-orang tercinta kita selalu mendapatkan bimbingan dan hidayah dari Allah Subhanahu
Amin Allahumma wa'afini. Ya Allah, kasih sehat. Ini dalam sholat pasti diijabah. Cuma kita tidak boleh menentukan sehat itu yang seperti kita inginkan, nggak pernah sakit, selalu sehat, nggak ada keluhan, yang kebas-kebas kesemutan lah, yang nyeri-nyeri lah. Pasrahkan Allah. Pokoknya penting minta sehat. Sehat menurut Allah yang pas untuk kita itu seperti apa, itu pasrahkan Allah. Nabi selalu minta sehat, bahkan mengajarkan doa agar pagi sore kita berdoa, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, minta maaf, minta sehat yang sempurna. Tapi Nabi diracun juga kena, Nabi disantet juga kena. Abu Bakar pasti juga selalu minta sehat, diracun juga kena. Umar selalu minta sehat, selamat, terbunuh matinya saat ngimami sholat oleh Abu Lu'lu', Yahudi yang nyamar menjadi Muslim. Utsman mati terbunuh saat baca Quran. Apakah Utsman tidak minta sehat? Oh pasti. Sayyidina Ali terbunuh saat ngimami sholat subuh. Pembunuhnya penghafal Quran, ahli puasa sunnah, ahli sholat malam. Sayyidina Ali gak minta sehat, tuh pas. Putra kesayangan Sayyidina Ali yang juga cucu kesayangan Rasulullah, Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Husain bin Fatimah binti Rasulullah, meskipun terus minta sehat, keselamatan, kesejahteraan, matinya terbunuh dalam peristiwa Karbala, dibantai sekeluarganya. Jadi kita minta sehat ya sudah, masalah sehatnya dari Allah ke kita dalam bentuk apa? Apakah sehat terus? Ya alhamdulillah. Apakah juga terkadang sakit, masuk rumah sakit, operasi? Ya sudah, itu mungkin yang cocok bagi kita biar nggak sombong. Nah, kalau sehat terus, khawatir kita nanti jadi Fir'aun, ya. Sombong, semuanya ditantangin, kayak menang-menang dewe, ya. Makanya Nabi katakan, la khaira fi jasadin la yusqam wa fi malin la yungkos. Gak bagus orang kok dikasih sehat terus gak ada sakit, orang kok dikasih kaya terus hartanya bertambah terus gak pernah berkurang, gak pernah ditipu, gak pernah salah perhitungan mungkin dalam berdagang. La khair, gak bagus, gak bagus. Ya sesekali sakit biar agak down, karena kalau sehat kuat terus suka nantang-nantang, pokoknya mau menang sendiri. Kita harus selalu husnuzon, kita minta sehat, jangan lalu prasangka buruk pada Allah. Ya sehat yang cocok untuk kita ya seperti itu, karena kalau full dikasih sehat kuat, dikhawatirkan kita akan menjadi menjadi Namrud. Ya memang keduanya nggak pernah sakit, hartanya nggak pernah berkurang, terus bertambah, dan apapun yang diinginkan diijabah oleh Allah. Paham ya? Wa'afini, minta sehat. Tapi masalah sehatnya yang terbaik ke kita dari Allah apa? Terima. Jangan sehat versi kita, jangan. Nanti akhirnya kalau sehatnya tuh yang ada dalam gambaran kita awet enom, yang lain sudah nampak tua, kita masih muda sendiri. Sombong nanti. Paham ya? Pasrah. Wa'fu anni, dan maafkan semua kesalahanku. Nah, setelah selesai baca itu sujud. Sujud yang kedua. Ini juga rukun sholat. Nggak boleh sujudnya hanya satu. Sujud dalam sholat,
Sujud yang menjadi rukun sholat, sujud sahwi itu sujudnya 2 kali. Tapi kalau sujud syukur, sujud tilawah, sujudnya sekali. Paham ya? Sujud baik itu sujud tilawah bisa dilakukan dalam sholat, bisa juga di luar sholat, maupun sujud syukur itu tetap harus memenuhi syarat sholat. Harus nutup aurat, harus suci dari hadas kecil dan besar, harus menghadap kiblat. Sujud yang kedua sama prakteknya dengan sujud yang pertama. Yang didahulukan yang mana? Kalau kita dari berdiri, kedua lutut kita dulu, baru kedua tangan, baru jidat. Kalau kita dari duduk di antara 2 sujud, ya sama. Yang dibaca sama. Apa yang dibaca? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la. Kalau sudah selesai sujud yang kedua, berarti sudah selesai 1 rakaat. Kalau sholat kita 2 rakaat, tambah lagi seperti 1 rakaat sebelumnya. Mulai dari berdiri, baca Fatihah, lalu surah, kecuali kalau di rakaat ketiganya maghrib dan ketiga-empatnya duhur, asyar, isya, cukup Fatihah saja. Jadi kalau sudah selesai sujud yang kedua, itulah sholat satu rakaat. Selesai. Bahasan berikutnya carane tahiyat awal. Tata cara melakukan tahiyat awal, insyaallah kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat zahir batinnya, dan dimampukan untuk istiqomah ngajinya. Amin amin Allahumma. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Ibu, Bapak, sudah paham semua? Anda itu Ibu belakang. Silakan. Di luar, mau Bapak, yang di luar, pertanyaan? Nggak hanya masalah sujud sama lihat sujud di antara 2 sujud, yang di luar tema juga boleh. Ada pertanyaan? Ada paham semua ya? Insya atau nggak paham semua nih? Diam ini bisa paham semua, bisa nggak paham semua. Ayo, ada? Sudah, kita tutup dengan doa. Mewakilkan negara yang sebesar tidak kita ambil dari tanggal 1, 2, 1 semua. Kalau
kita masih dalam 1 bulan Ya. dalam doa. Bulan Rajab ya. Hari ini sudah tanggal 1 Rajab. Kata satu pendapat berdasarkan hisab. Kemarin di grup pengurus NU itu ternyata kalau versi hilalnya belum nampak. Jadi ada yang berpendapat ini belum Rajab tapi besok. Terus gimana kita? Ya nggak gimana-gimana. Ya. Mau yang berpendapat tadi malam sudah 1 Rajab, monggo berdasarkan hisab. Mau yang berpendapat baru nanti malam juga silahkan berdasarkan doa. Ketika kita ditakdirkan oleh Allah jumpa dengan bulan Rajab itu ala inna syahra Rajab syahrullah. Kata Nabi, ingat sungguh bulan Rajab itu bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri, Sya'ban bulanku, wa Ramadhana syahru ummati, Ramadan bulannya umatku. Kita dianjurkan untuk melakukan amaliyah-amaliyah. Apa saja yang sangat dianjurkan? Di antaranya puasa Rajab. 4 mazhab sepakat puasa Rajab sunnah. Jadi kalau menemukan tulisan-tulisan artikel-artikel liar yang enggak jelas sumbernya atau jelas memang itu bukan dari kelompok kita mengatakan puasa Rajab bid'ah, pendapat itu bertentangan dengan pendapat 4 mazhab, tak perlu diikuti. Apakah puasa Rajab dibatasi waktunya hanya tanggal 1 sampai 10? Tidak. Yang penting masih di bulan Rajab. Mau di tanggal 1-nya seperti hari ini, mungkin karena longgar dan gak banyak kerjaan, monggo. Hari ini belum bisa sebab sibuk, apalagi yang masih konsumsi obat, ya repot. Atau mungkin tengah bulan, monggo. Yang penting masih berada di bulan Rajab. Mana dalil kesunahan puasa Rajab? Nabi bersabda, inna fil jannati nahron yuqalu lahu Rajab. Ketika Isra Mi'raj, Nabi diberi kesempatan oleh Allah masuk surga. Di surga beliau melihat bengawan, tapi bukan Bengawan Solo, bukan. Sungai yang sangat indah. Nabi menggambarkan ma'uhu abyadu minal laban wa ahla minal asal wa abradu minas salaj. Airnya jernih, lebih jernih dan putih daripada susu. Berarti airnya kental seperti susu, Ustaz? Oh, bukan. Orang Arab itu kalau menggambarkan air yang sangat jernih sempurna itu lebih putih daripada susu. Maksudnya jernih sekali. Nabi sempat merasakan wa ahla minal asal, rasanya manis, lebih manis daripada madu. Otomatis karena merasakan, Nabi menyentuh air itu wa abradu minas salaj, lebih sejuk dingin daripada salju. Man shoma yauman min Rajab yabtaghi wajha Allah. Siapapun yang puasa 1 hari saja, 1 hari ini dari bulan Rajab. Nabi enggak tentukan tanggal 1. Nabi juga enggak tentukan 1 sampai 10, 10 sampai 11, 11 sampai 10 sampai 20, 20 sampai enggak. Maka kapanpun kita sempatnya longgarnya di tengah bulan Rajab, monggo silahkan. Siapa yang berpuasa 1 hari saja dari bulan Rajab, mau pilih awal, tengah maupun akhir, niatnya mengharap ridhonya Allah,
Saqallahu dzalikan nur. Allah akan minumkan padanya lezat dan nikmatnya air sungai Rojab. Dan kita semua masuk surga dan kita bisa merasakan lezatnya air sungai Rojab kelak. Amin Allahumma. Puasa nggak poso kok pengen bisa minum air, nggak mampu puasa, amaliyah yang lainnya jangan paksakan. Dan yang merasa puasa juga jangan menganggap rendah yang nggak puasa. Ini ya terkadang karena dia itu puasa mungkin Senin Kemis, anggap yang selain dia itu kayak rendah. Gak boleh. Bisa jadi memang selain kita nggak ahli puasa tapi selalu menjaga hati, dan itu lebih mulia dibanding hanya ahli puasa tapi nggak bisa jaga hati, nggak bisa jaga lisan. Ya. Terkhusus yang masih punya hutang puasa, ayo mumpung bulan Rajab, bulannya Allah, qadha sekaligus niat puasa Rajab. Jangan nunggu nanti sampai akhirnya masuk Ramadan berikutnya, itu repot. Kewajibannya bukan hanya qadha, tapi juga harus bayar fidyah setiap harinya 1 mud, sebagaimana fidyah yang dibayarkan untuk mereka yang meninggalkan sholat ketika sudah mati. Jadi puasa Rajab kapanpun, yang penting masih berada di bulan Rajab. Gak mampu sebab kita kerja, ya lakukan amaliyah yang lain. Zikir sangat dianjurkan, tobat sangat dianjurkan. Jangan seolah-olah itu hanya puasa saja, dan kalau yang tidak puasa itu kayak bermaksiat gitu, itu salah. Sunnah tetap sunnah. Yang bisa mengamalkan syukur, tapi nggak perlu nganggap yang lain yang nggak puasa hina, nggak boleh itu. Menganggap orang lain lebih jelek daripada dia, lebih buruk daripada dia hanya gara-gara dia puasa Rajab yang lain tidak. Puasamu dapat pahala, oke, tapi hati yang menganggap hina, menganggap lebih rendah orang lain, itu dosanya lebih besar daripada hanya sekedar kamu dapat pahala puasa Rajab. Paham ya? Ya sudah, bersyukur saja. Gak usah terus nanya, kamu nggak puasa ya? Enggak. Ya Allah, Rajab kok nggak puasa, sombong dalam hati. Dia nggak puasa tapi dia sedekahnya banyak. Dia nggak puasa, lisannya terjaga, hatinya terjaga, masih lebih baik dia kok daripada kita merasa puasa sendiri yang nggak puasa hina. Paham ya? Silakan, bagus yang puasa. Cukup? Ya. Cukup. Nah, tentang masih ada hubungannya dengan hidayah. Ketika kita sudah balik, tapi hidayah belum dikasih ke kita, maksudnya untuk melaksanakan ibadah fardu itu masih malas, sampai baru dapat hidayah petunjuk untuk melaksanakan ibadah fardu di usia-usia 40, usia 50. iya. Dan jadi pertanyaan, apakah selama balik sampai menerima hidayah itu ada kesempatan untuk diampuni? Karena di usia 40 sampai 50 itu baru mau belajar juga untuk melaksanakan yang di saat umur 40-50 aja kewalahan, apalagi untuk memperbaiknya yang sebelumnya. Nah, jadi pertanyaan, apakah masih ada kesempatan untuk bisa diampuni selama balik sampai usia hamba Allah tersebut dapat hidayah? Mungkin itu saja. Ya. Orang kalau sudah balik, akalnya sehat, maka wajib menjalankan syariat. Mulai dari puasa Ramadannya, begitu juga sholat fardu 5 waktunya. Cuma sekali lagi,
yang memiliki hidayah Allah. Ketika Nabi merengek, wahai pamanku, berimanlah, menjelang kematiannya Abu Thalib. Di sebelah yang lain Abu Jahal dan kawan-kawannya, hei Abu Thalib, masa kamu mau meninggalkan keyakinan nenek moyang kita? Lalu dengan tegas Abu Thalib mengatakan, Muhammad, maaf, aku berkeyakinan sebagaimana keyakinan nenek moyang kami. Allah tetap Tuhan, tapi berhala-berhala itu juga Tuhanku. Sedih Rasulullah. Allah menghibur Rasul, turunnya ayat, innaka tahdi man, innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Muhammad, gak usah sedih, kamu gak akan bisa ngasih hidayah meskipun pada orang yang sangat kamu cintai, pamanmu. Yang punya hidayah Allah, yang ngasih hidayah juga Allah. Allah memberikan hidayah pada siapapun yang dia kehendaki. Kalau ada orang balik, akal sehat, wajib menjalankan syariat. Kalau dia mengaku muslim, kok belum menjalankan syariat, itu urusan dia dengan Allah. Tapi nanti di umur 40 sadar, baru mau menjalankan syariat, bagaimana? Syariat yang ditinggalkan ketika dia sudah mukallaf. Mukallaf itu balik, berakal sehat, harus dia qadha semampunya. 3 mazhab masalah sholat ya. Kalau puasa semua sepakat. 3 mazhab orang yang meninggalkan sholat, baik karena udzur atau karena tidak udzur, maka wajib dia qadha. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i. 1 mazhab orang yang meninggalkan sholat, yang wajib dia qadha itu ketika ada udzur. Dalilnya sama, peristiwa Nabi melakukan perjalanan bersama sahabat, lalu beristirahat di satu tempat, sudah mau subuh. Nabi sebenarnya itu sudah ngajak para sahabat untuk nunggu subuh baru tidur. Masih taklim Pak Haji, masih taklim ya. Tapi ada seorang sahabat namanya Bilal bin Rabah, ya Rasul, kalau mau istirahat, istirahat saja. Semua sahabat mau istirahat, istirahat saja, biar aku yang jaga, nanti kalau sudah subuh aku bangunin, kata Bilal bin Rabah. Qadarullah, setelah Rasul tidur, semua sahabat tidur dengan begitu nyenyaknya karena capek, Bilal bin Rabah pun mulai ngantuk. Yang tadinya guaya kuat sampai subuh bangunin Rasul, akhirnya tertidur juga. Bangun, matahari sudah tinggi. Dalam hadisnya sinar matahari sudah menyengat kulit, ya kurang lebih jam 9, jam 10. Lalu Nabi bangunkan mereka, perintah ambil air wudhu, jamaah sholat subuh jam 9, jam 10. Dalilnya sama ini. Cuma pemahaman 3 mazhab, Nabi ninggalkan sholat sebab tertidur saja, karena udzur saja, diqadha kok. Apalagi kalau sengaja meninggalkan. Pendapat Hanafi, Maliki, Syafi'i. Mazhab Hambali enggak. Kalau karena teks hadisnya itu Nabi qadha sebab meninggalkan sholat tertidur, jadi kalau sengaja enggak perlu diqadha. Mungkin dulu pernah jahiliyah, komunitasnya juga jahiliyah, sholat itu nggak mood, pokoknya nggak pengen sholat, tapi masih meyakini ya, masih meyakini sholat itu wajib. Dalam pandangan mazhab Hambali, sengaja meninggalkan sholat nggak wajib qadha, tapi perbanyak ibadah sunnah, perbanyak istighfar. Maka solusi, mungkin ada yang dulu saat mudanya meninggalkan sholat sampai nggak terhitung, mau qadha, aduh berat sekali. Solusinya ikut pandangan mazhab Hambali, gak usah diqadha. Kalau memang kita yakin sengaja kita ninggalkan sholat,
Tapi kalau ninggalkannya sebab udur, sakit, tertidur, ya itu dihitung tuh. Nah, itu kan jarang ya. Pernah jahiliyah kan Bu? Bapak-bapak pernah? Kalau sekarang kasih daya, alhamdulillah, Allah kasih kesempatan. Karena kalau suruh ngodok itu malah, aduh males, ya udah. Solusinya ikut mazhab Hambali, cukup ganti dengan amalan sunnah, dengan istighfar yang banyak, dengan tobat yang sungguh-sungguh. Kalau puasa Ramadan sepakat. Kalau semisal sampai mau menjelang mati, masih punya catatan hutang Ramadan 2 bulan, wasiat pada anaknya, nak, kalau sampai aku mati, aku masih punya hutang puasa 2 bulan. Tolong ya, nanti tolong kodok. Kalau anaknya nggak mampu kodok, bayarkan fidyah, murah kok. Kalau Ramadan itu kan per hari hanya 1 fidyah. 1 fidyahnya 1 mud. 1 mud beras 6-7 on. Kalau diuangkan 1 on beras berapa? Uy, Bu, yang biasa belanja beras, 1 on beras biasa berapa? Hah? Kalau 1 kilo 15.000, berarti 1 kilo berapa on Pak Eko? 10 on, berarti 15.000 dibagi 10, berapa ketemunya? Hah? Berapa? 5. Berapa? 1.500. Kalau 1 bulan ya 1.500 kali 30, 50.000 sudah lebih. Kalau memang mentok qadha Ramadannya sampai sudah merasa mau mati, nggak mungkin terkejar, tinggal wasiat. Orang mati meninggalkan kewajiban sholat puasa itu bisa diganti dengan sholat puasa oleh yang masih hidup. Kemarin ibu saya itu mulai sakit, mulai pikun, meninggalkan sholat, dihitung sama adik saya itu kurang lebih 6 bulan, 1 tahun ya Mi, 6 bulan, 6 bulan dibagi anak-anaknya. Saya ngambil yang paling besar, saya ngambil 3 bulan, 2 bulan sudah dikodok sama Vina di pondok. 1 bulan tinggal saya kodok atau saya ganti fidyah, sudah selesai semua. Biar orang tua kita nggak punya hutang, bisa dikodok oleh yang masih hidup, bisa diganti dengan fidyah. Awal di Batam ada jamaah yang kedua anaknya meninggal karena kecelakaan, pembalap semua. Nangis datang ke kita minta tolong, Pak Ustadz kodokkan, anakku meninggalkan sholat sekian bulan. Saya ngondokkan itu, minta tolong kawan-kawan, per hari hitungannya 50.000, kita nggak minta loh, pokoknya per hari Ustaz kita kasih, karena memang dia nggak mau difidyah, maunya sholat anaknya yang ditinggalkan dikodok. Di Lirboyo itu biasa, orang datang ke kiai, ibunya ninggalkan sholat 1 tahun minta dikodok. Ya, kalau di Lirboyo 1 sholat selesai. Biasanya yai nanti ngumumkan, malam ini kita dimintai tolong mengkodok sholatnya Hajah Fulana bin Fulan binti Fulan. Nanti yang tengah sholat duhur ikut kiai, nanti sebelah kanan diimami Ustadz A, sebelah kiri Ustadz B, terus diajarin niatnya yang duhur, usolli fardhu arba rakaatim mustaqbil kiblati an, siapa namanya, dah. Masjid ruangan dalam itu kalau 100 orang ada, kanan kiri 100 orangan juga ada, yang belakang 1 sholat 15 sholat selesai. Ngasih jariah seikhlasnya ke pondok. Paham? Nah, kalau kita pengen semisal mungkin orang tua kita punya utang kodok, gitu ya. Jadi kalau sholat ada solusi ngikuti mazhab Hambali, nggak apa-apa. Orang awam itu nggak ada mazhab. Yang penting ibadahnya sesuai aturan salah satu mazhab dari 4 mazhab, meskipun dia nggak tahu, ini aku ikut mazhab mana, itu nggak apa-apa. Ya, perbanyak istighfar. Kalau sempat kodok seingatnya, jangan sampai stres nangis, nggak perlu.
masih ada solusi. Tapi kalau puasa sepakat harus qadha. Kalau semisal kok dalam pandangannya sudah nggak mungkin terkejar, saya juga kerja keras, dicatat. Saya punya utang puasa sekian tahun. Pagi sorenya aku mati, mak tolong ini ya, aku tinggal wasiat ini, tolong minta qadhakan. Kalau enggak qadha, fidyah. Fidyahnya berapa tadi? 1 hari 1 berapa? 1 mud. 1 mud itu berapa? 7 on. Kalau 1 kilo 15.000, beras yang standar, nggak terlalu murah, nggak terlalu mahal, 15.000 dibagi 10, 1.500 per hari. Oh kali 7, oh per onnya ya, berarti kali 7 berapa? Ya 10.000 lah ya, 10.000 per hari. Kalau 30.000, 10 kali 30, 300 per tahun, nah per bulan. Kalau semisal kita ninggalkan 2 tahun, berarti 2 bulan 600.000. Tapi nggak boleh, enak begitu sajalah Ramadan, nggak usah puasa, tinggal wasiat saja. Nah ini nggak boleh. Kalau sudah dapat hidayah, kerjakan. Kalau belum dapat hidayah, kita dulu mungkin ya komunitas itu kan mempengaruhi ya. Kita dulu punya majelis itu preman-preman, mantan pemabuk yang nggak kenal sholat. Kita telateni kok, kita jelaskan semangat mereka untuk belajar dan juga andi mampu mengqadha mereka qadha. Gitu ya? Ya. Jadi syukurlah ketika Allah kasih hidayah yang dulunya kita mungkin anti sholat tapi tetap muslim ya, dan meyakini sholat itu wajib, Allah kasih hidayah kita mau sholat. Kalau kita punya udang nggak usah pusing, qadha semampunya, atau ikut mazhab Hambali yang diingat-ingat yang kita tinggalkan sebab udzur, ketiduran, sakit, itu aja yang sengaja kita tinggalkan, maka dalam pandangan Imam Ahmad bin Hambal nggak perlu diqadha. Padahal yang banyak itu kan saat masih jahiliyah kan yang banyak itu nggak sholatnya itu karena males, berarti nggak ada udzur. Pandangan mazhab Hambali yang Nabi qadha itu kan karena ada udzur, ketiduran, berarti yang nggak udzur yang nggak usah diqadha. Kalau pandangan 3 mazhab, lawang ketiduran saja Nabi qadha, kok apalagi yang sengaja. Ini perbedaan pendapat di antara ulama yang itu hakikatnya menjadi rahmat bagi kita. Kita bisa pilih. Oh, masih ada yang membolehkan. Karena kalau suruh qadha, aduh stres duluan ya. Kalau imannya nggak kuat, lah nggak usah Islam, berat. Nah, repot itu. Solusinya ikuti pandangan mazhab Hambali. Kalau puasa sepakat wajib diqadha. Kalau sampai mati punya hutang itu tadi, amannya tinggal pesan ya. Lalu biar diqadha anak-anaknya atau diganti fidyah dengan hitungan per hari 1 mud 7 on. Kalau harga beras 15 kilo berarti 10.000 per hari. Cukup ya? Cukup ya? Al-Fatihah. Oh ya. Mohon bantuan bacaan Fatihah ya. Yang pertama untuk mendoakan jamaah kita ini. Sebenarnya sudah diinfo tapi enggak boleh diumumkan di grup, malah sudah pulang. Mbak Rani itu 2 hari yang lalu ternyata dirawat di rumah sakit. Belum sempat kita jenguk, tapi masih kondisi sakit. Kita doakan semoga Allah kasih kesembuhan dari penyakit yang dideritanya. Dan yang kedua untuk Ananda Gemma bin Abdullah Syukur. Ini putra dari Jamaah Mushola Ar-Rahman. Mudah-mudahan juga Allah segera sembuhkan penyakitnya. Allah ganti dengan kesembuhan dan kesehatan yang sempurna. Amin Allahumma. Nanti wa iyyaka nasta'in, mohon keikhlasannya khusus doakan 2 saudara kita ini. Mudah-mudahan dikasih kesembuhan.
لشفاء مرض شفاء يا الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين 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 وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ij'al ya Allah jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilman nafi'a wa 'amalan shalihan. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من أهل الاستقامة. اللهم اجعلنا من أهل الاستقامة وارزقنا حسن الخاتمة حسن الخاتمة. اللهم ألف بين قلوبنا وأشف ذات بيننا. اللهم وسع علينا رزقنا وعذب علينا خلقك. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد ما علم الله وزنة ما علم الله وملء ما علم Allah. Demikian, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah untuk kajian bulan Desember